गुरु रूप साध संगत जीओ गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं प्रोग्राम शुरू करने तो पहले एक इतिहासिक घटना का नज़ारा आप सब नूं दिखाना चाह रही हूँ। सो किरपा करके एकाग्रता बख्शनी और ध्यान नाल मेरी गल नूं सुनना। गल है पंजाब दे एक पिंड दी। पंजाब दे एक पिंड विच सवेर का वेला, अमृत वेला जिन्होंने असीं कह दिंदे आ, सवेर दे वेला खेतों दे विच 5-6 बंदे खड़े आपस में कुछ सलाह कर रहे हैं और आपस में सलाह करते करते दूर दूर तक देखते हैं, कोई सानू वेखता नहीं रहा। सो वो बंदे खड़े खड़े कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिस शायद वो डर रहे थे या कुछ छुपाना चाह रहे थे। सो उस वक्त की होया कि उन्होंने आवाज़ आई किसी महापुरुष के उतों लंघन की। कोई महापुरुष, कोई करनी वाला, कोई नाम जपण वाला उतों लंघ रहा सी। उसने जो देखा तो उसनों कुछ शक जिहा पिया कि क्यों सवेरे सवेरे इत्थे खड़े होकर की कर रहे हैं। वो कोल आके तो उसने कहा तुसीं की कर रहे हो, मैनूं भी दसो की गल है, क्यों परेशान हो। लेकिन वो कुछ गल दस्सण नूं तैयार नहीं सी। इन्नी देर की होया, इतनी देर ये होया कि एक बच्चे के रोन की आवाज़ आ गई। हुण महापुरुष नूं शक पक्का हो गया कि ये कुछ गड़बड़, ये बंदे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सो बड़े ही बार बार कहते तो उन्होंने सच्ची गल दस दी कि असीं इत्थे की करना आया, असीं एक नवीं जम्मी बच्चे नूं असीं खेतां दे विच दब्बण आए। उन्होंने उसी वक्त अजे खेत दे विच टोआ खोद के ते मटके विच पा के, कड़े विच पा के उस बच्चे नूं विच दबिया ही सी। इस करके उसकी आवाज़ आ गई। अजे उसकी जान सी तो उसदे रोन की आवाज़ आ गई जिहड़ी कि उस महापुरुष नूं सुनाई दित्ती। तो उसने समझाया बड़े प्यार नाल कि ये तुसीं की कर लगे, पाप क्यों कमाण लगे हो। तो कहते अगे ही 4 धीआं ने साडे घर ते असीं ये कुड़ी जिहड़ी है इसनूं असीं खत्म करना है, इस करके इहनूं कड़े च पा के विच रख दित्ता है। सो महापुरुष ने गुरु नानक देव जी का उपदेश याद कराया कि महाराज ने तो कहा सी, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। कि कोई पता नहीं इस बच्चे ने वड्डे होके की बनना है और इस बच्चे नूं दुनिया दे उत्ते आण दिओ। तुसीं इसनूं रोकण वाले कौन होंदे हो। जे इसकी जिंदगी है तो ये जरूर इस संसार पर आएगी। खैर उस महापुरुष का कुछ करिश्मा ऐसा सी कि उन्होंने गल समझ आ गई तो वापस उन्होंने वो कड़ा बाहर कढ़ लिया तो उस बच्चे को लैके वो घर चले गए। हुण देखो ये एक इतिहासिक घटना है। घर चले गए तो उन्होंने उस बच्चे को दोबारा मारन की कोशिश नहीं की। बड़े प्यार नाल पालिया पोसिया, वड्डी हुई। और फिर देखो कि समा ऐसा आया कि जदों वड्डी हुई, जवान हुई, उसकी शादी हुई तो उस तो बाद वो माँ बनी। तो माँ किस दी बनी? महाराजा रणजीत सिंह दी। जो गुरु नानक देव जी का उपदेश सी उस बिल्कुल सामने आ गया कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। राजे नूं जन्म दिता उन्होंने। और किहड़े राजे नूं जन्म दिता कि जिहड़ा दुनिया च एक लाजवाब राजा सी, जिस दे वर्गा दुनिया ते कोई राजा नहीं होया, जिसने कि धर्म दे इस सिद्धांत नाल धर्म विच रह के ते जिसने राज किया होए। वो कौन सी? वो महाराजा रणजीत सिंह। सो अभी अजे पिछले हफ्ते ही महाराजा रणजीत सिंह की बरसी निकली है। सो मैं थोड़ा जिहा उन्हां दा इतिहास आप जी नाल साझा करना चाह रही हाँ। सो जे उस बच्ची नूं ना बचाया गया हुंदा तो महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया ते ना आंदा। सो बचपन उन्हां दा बीत्या महाराजा रणजीत सिंह का। सो बचपन दे विच की होया कि उस वक्त माता निकल आई, शीतला माता निकल आई, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा निकल आई। और उस दे नाल की होया उन्हां दी एक अख जांदी रही और सारे चेहरे के उत्ते, सारे शरीर के उत्ते मोटे मोटे दाग माता दे पै गए। हुण वो सी महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा तो बाद ही बनते हैं, अजे तो वो अपने पिता सरदार मान सिंह के पुत्र ही सन ना। सो खैर वो बीमारी तो चली गई लेकिन अपने दाग छोड़ गई और अपनी एक अख भी नाल लै गई। सो उन्हां दी जदों थोड़े वड्डे होए तो उन्हां दी परसनैलिटी नूं देख के लगता ही नहीं सी कि कोई राजा है। कद भी छोटा, रंग भी पक्का, एक अख भी कोई नहीं और शरीर के उत्ते सारे माता के दाग। सो उन्होंने देख के कोई नहीं कह सकता सी कि ये महाराजा है। लेकिन उन्होंने अंदर जो दया, धर्म और जो उन्होंने गुण सन, उन्होंने सारी दुनिया के विच महाराजा का नाम जिहड़ा है वो रोशन किया। सो छोटी उम्र ही उन्होंने गद्दी मिल गई, राजगद्दी मिल गई और उन्होंने अपना राज जिहड़ा सी बड़े प्यार नाल, बड़े सिक्खी के सिद्धांतों के हिसाब नाल, पक्के गुरसिख सन, सिदकी सिख सन
ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਨਰਮ, ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਆਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਬੇਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੌੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਵਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵਾ। ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਵਾ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਵਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਆਈ ਸੀ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਜਿਸਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਜ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਂ। ਬੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕੰਬਲ ਵੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬਲ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਦਲੇਰ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਂਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਸਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਫੁੱਟ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ 25 ਲੱਖ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੰਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੂਬ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਰੋਬ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਔਰ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ
एक गुरसिख वाला सी। एक गल होर जरूर मैं थोड़ी जी करके एक आध मिनट विच कि कभी जिंदगी कोई गलती हो गई तो उन्होंने अकाल तख्त ते उन्होंने बुलाया गया और उन्होंने कहा गया कि हुण तुहानूं सज़ा मिलेगी, तनख्वाह लगाई जाएगी। तो महाराज ने एक मिनट नहीं लगाया, महाराजा रणजीत सिंह उत्थे गए, पिठ नंगी करके ते खड़े हो गए। तो सज़ा उन्होंने मिली कि कोड़े मारो। सज़ा देने वाला कौन सी? अकाली फूला सिंह, जत्थेदार अकाल तख्त। उन्होंने बिल्कुल अगों रजिस्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, जो सज़ा मैनूं दोगे मैं भुगतण नूं तैयार हाँ। सो महाराजा होवे तां इहो जिहा और जत्थेदार अकाल तख्त दा होवे तो अकाली फूला सिंह वर्गा जिहड़ा कि गलती करन वाले नूं माफ़ नहीं करना। तो कोई भी होए, चाहे वो राजा होए, चाहे कोई मंत्री होए, चाहे कोई भी होए, सब दे नाल इंसाफ बराबर करना। सो इतिहास बहुत लंबा है, समा बहुत ज़्यादा हो गया है, समा समाप्त हो रहा है। सो मैं ज़्यादा लंबी गल च ना जावां, बड़ियां सारियां गल्लां दस्सण वालियां ने। कभी फिर मौका बढ़ेगा तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे होर मैं विचार तुहाडे नाल साझे करांगी। सो अज की समाप्ति इत्थे ही है। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो अपना राज जिहड़ा उन्होंने कीता है उसदियां दो बड़ियां खास गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सना चाह रही हाँ। ये पहली गल तो यह है कि 40 साल राज किया, लेकिन 40 सालों में भी एक भी बंदे नूं फांसी की सज़ा नहीं मिली। जिहड़ा भी कोई कसूर करता सी उसनूं महाराज अपने कोल कई साल तक रखते सन, उसनूं समझाते सन, उसनूं सुधारते सन, उसनूं फांसी की सज़ा कभी भी नहीं देती। और हमेशा जिहड़ा भी आया वो कसूर करके कोई आया, लेकिन वो सुधर के ही महाराजे दे कोलों गया। दूसरी गल कि महाराजा रणजीत सिंह का पढ़ाई वाले पासे बड़ा ध्यान सी। वो चाहते सन कि मेरे राज का हर बंदा पढ़िया लिखिया होए। सो उन्होंने ड्यूटी लगा रखी सी कि हर सरपंच उसनूं बनाया जाएगा जिहड़ा कि 10 बंदियां नूं पंजाबी पढ़ना लिखना सिखाएगा तो हिसाब किताब करना सिखाएगा। और वो 10 बंदे अगों 10-10 बंदियां नूं इसी तरह पढ़ाएंगे। और इस तरह करके अज तक दुनिया का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो लिटरेसी का रिकॉर्ड कि पढ़े लिखे होने का रिकॉर्ड जिहड़ा है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाता है। किसी के राज में पूरी जनता इतनी पढ़ी हुई नहीं जितनी कि महाराजा रणजीत सिंह के राज में सी। खैर आगे चलिए। सो उन्होंने राज वो बड़े ही सिदकी सिख सन, बहुत सिदकी। और गुरु रामदास जी के दर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने भरोसा, बहुत विश्वास सी। उन हर मुहिम ते जान तो पहले जदों भी किते कोई काम करना होंदा सी सब तो पहले वो दरबार साहब जाते सन, उत्थे जाके अरदास करते सन और फिर किसी मुहिम ते जान लग्या उत्थों इजाज़त लैके जाते सन। और जित के जदों आते सन तो आंदे साल पहला काम करते सन कि वो दरबार साहब आके शुकराने की अरदास करवाते सन। दूसरी गल कोई कीमती चीज़, कोई भी कीमती चीज़ जी उन्होंने लगे कि बहुत कीमती है, उन्होंने आप कभी नहीं वरती और उन्होंने गुरु रामदास महाराज के दरबार में भेंट की। महाराजा रणजीत सिंह नूं कभी किसी ने बहुत चमकदे जरी वाले कपड़े पाए नहीं देखा। वो बड़े सिंपल रहते सन और बड़े ही सिंपल कपड़े पहनते सन। इतने हीरे जवाहरात होंदे हुए भी उन्होंने कभी किसी ने बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात गले पाए हुए नहीं देखे। कोहिनूर हीरे वाला एक उन्हों का बाजूबंद सी, ब्रेसलेट जिन्होंने कहते हैं, वो भी उन्होंने शायद जिंदगी एक आध बारी कभी पाया होए। वो कभी उन्होंने पैसे नाल माया नाल बिल्कुल मोह नहीं सी, लेकिन हर सोहनी चीज़ उत्थे भेज देते सन। हैदराबाद के निज़ाम ने एक चाननी भेंट की। चाननी मतलब कपड़ उपर जिस चंदोआ असीं कहने आ, वो बड़ी कीमती सी, उहदे बड़े हीरे जवाहरात जड़े हुए सन। तो जदों सेवकां ने महाराज जी की सिंघासन के उपर उसनूं लगाने की कोशिश की तो महाराज ने उस वक्त कहा नहीं, ये इत्थे ये चाननी इत्थे नहीं शोभा देंदी, ये तो गुरु रामदास महाराज के दरबार में शोभा देंदी। उसी वक्त वो चाननी भेज दी गई कित्थे? अमृतसर गुरु रामदास महाराज के दरबार में भेज दी गई। सो कोई भी पेटा जी आती सी बहुत महंगी बहुत कीमती, वो हमेशा दरबार साहब भेज दिया करते सन। पुत्र की शादी सी, कंवर नौ निहाल सिंह सी, उसके वास्ते सेहरा बनाया गया और उस सेहरे दियां लड़ियां दे विच बड़े ही कीमती लाल मोती हीरे परोए गए बहुत सी। जो सेहरा बन के आया तो महाराजा रणजीत सिंह का मन बदल गया। कहते इतना कीमती सेहरा, इतना कीमती सेहरा, मेरा पुत्र तो इसे काबल ही नहीं। सो ये सेहरा तुसीं दरबार साहब भाई गुरु रामदास महाराज के दरबार जाके भेंट कर दो, मैं कभी भी मैनू ये नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने अपने राज विच दरबार साहब हरमंदर साहब की सोने की सेवा कराई, मार्बल की सेवा कराई, लेकिन इस कभी भी अपने सेवकों के कहने के बावजूद भी अपने नाम की कोई पत्थर नहीं लवाया, अपने नाम की कोई तख्ती नहीं लगवाई। बड़ा सोने की प्लेट
ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਦਰਬਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਾਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਾਠ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਠਾਨ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਘੋੜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।